ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ کوٹیشن ہے کہ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی قضا نہیں ہے. اور ہم دلوں کو چھینی کر کے لوگوں کو ہرٹ کر کے اور ہم کاسا اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. سکون دیں گے تو سکون ملے گا. اور میں آپ کو اپنے ایگزامپل دوں کہ میں سم ٹائم ظاہر ہے ہم آل دا ٹائم کسی نہ کسی سچویشن میں گر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو بٹ آئی ڈو یاسر میں وہ ٹھیک ہے کہ ہم ظاہر نماز پڑھیں اور یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن میں کیا کرتی ہوں, میں فوراً مجھے یہ ہوتا ہے کہ ارم آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں کوئی کسی کی کوئی مدد کر دیتی ہوں, کوئی صدقہ خیرات کر دیتی ہوں, میں کوئی پریکٹیکل مدد کر دیتی ہوں, کوئی فائنینشیل مدد. ضروری نہیں ہے فائنینشیل مدد ہی ہوتی ہے, مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے. کسی کے لیے آپ فزیکل سپورٹ بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو میں پھر کہتی ہوں میں اپنے آپ کو ایکٹیو کروں تو میں کچھ نہ کچھ اچھا کروں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لوٹ کے واپس آئیں گی اور مجھے جو ہے سکون مل جائے گا. جیسے آیت کا ترجمہ بھی ہے, ذرہ بھر بھی نیکی اور برائی تم پا لو گے. مجھے پتہ ہے یہ چیزیں واپس مل جائیں گی, تو وہ میں اس طریقے سے کرتی ہوں. تو ایک اور ہے جسے کہتے ہیں نا کہ انسان بیسیکلی جو ہے وہ درد سے بنا ہے. تو جو انسان درد کو نہیں نہ سمجھ سکتا, جو درد سے آشنا نہیں ہے, تو وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ اس کو ذہنی اور قلبی سکون مل ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں بیسیکلی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک شخص جاتا ہے کسی بابا جی کے پاس. وہ کہتا ہے مجھے سکون چاہیے, میں سکون چاہتا ہوں. تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تم میں نکال دو, کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے. پھر وہ کہتا ہے بابا جی کہ چاہتا ہوں نکال دو, کیونکہ یہ نفس کی خواہش کا نام ہے. تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ سکون رہ جائے گا. آپ کو سکون مل جائے گا. ایک اور یاسر آپ اجازت دیں, ایک اور میں بات کہنا چاہوں گی. میں نے ایک پروگرام میں بھی کی ہے, وہ مجھے بڑی اچھی لگی. ڈاکٹر اسرار کی ایک بات تھی, اور وہ بڑی مطلب پریکٹیکل بات ہے کہ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے, یا سم ٹائمز وہ کسی فائنینشیل اس کو سپورٹ چاہیے, یا مورل سپورٹ چاہیے, یا فزیکل سپورٹ چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی نماز میں لگ جائیں گے, یا ہم اپنے حقوق اللہ کے پورے اس میں ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہمیں قلبی سکون مل جائے گا, ذہنی سکون مل جائے گا. لیکن ایک کوٹیشن ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے یہ استطاعت دی تھی کہ تم کسی شخص کی مدد کر سکتے تھے, چاہے تم مفتی ہو, چاہے تم محدث ہو, چاہے تم مفسر, چاہے تم عابد ہو, چاہے تم زاہد ہو, تم نیک نہیں بن سکتے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ہم کہتے ہیں کسی انسان کو کوئی مسئلہ ہے نا, وہ جانے اور خدا جانے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میری یہ فلسفی ہے, اور میں نے پڑھا بھی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی مسئلے میں ہے نا, تو یا صرف وہ آپ کی ڈیوٹی ہے, وہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس مسئلہ حل کروں, کیونکہ وہ میری اللہ نے موقع دیا ہے. میں نیک بن سکوں, میں پرہیزگار بن سکوں. یہ کیسی عبادت ہے؟ مخلوق مر رہی ہے, آپ کہتے ہیں میں خالق سے پیار کرتا ہوں, جبکہ اس کے مخلوق سے آپ محبت نہیں کرتے. بہت خوبصورت. اور اسی سے ریلیونٹ ایک واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بستی ہے, اس کو جا کر تہس نہس کر دوں. اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے. تو وہ جب تہس نہس کرنے آئے تو وہاں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ 500 سال سے سجدے میں تھے, لیکن جو ان کی بستی کے لوگ تھے وہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہو چکے تھے. وہ کوئکلی واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ, تیرا زاہد اور ایک عابد بندہ 500 سال سے سجدے میں ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے بھی تہس نہس کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عابد کا, اس کی عبادت کا, اس زاہد کا, اس کے زہد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کا فائدہ اس کے بندوں تک نہیں پہنچتا. تو اگر جو بندہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اور سیلف سینٹرڈ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ نہیں چاہیے, بیکاز اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو کوئی کوانٹٹی نہیں چاہیے. ہاں, اگر ہم اس کے بندوں کے لیے کچھ شیئر کر سکتے ہیں, اس کی کچھ کیئر کر سکتے ہیں, تو دس از دا پے بیک. اور وہ جیسے آپ نے بات کی, اس میں تھوڑا سا انپٹ دوں گا کہ ہم کچھ نہ کریں, یہ ایئر اور شولڈر لوگوں کو دینا شروع کر دیں, لٹرلی آپ کا پے بیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور لوگوں کو یہی چاہیے. ان کا احساس نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے لوگ قلب سکون سے ناآشنا ہو جاتے ہیں,
یا डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का मकसद भी प्योरली यही है कि आप जैसे जो जेम्स हैं, सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों की कुछ केयर कर सके और उनकी कुछ ग्रूमिंग कर सके और उनके जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए हैं उसको ब्रिज कर सके। इरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आज के जो टॉपिक है सुकून कल्ब को अनफोल्ड करने का, जिस तरीके से आपने माशाल्लाह से इसको अनफोल्ड किया, होप सो कि हमारे जो यूथ है और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी, कुछ चंक्स उनको समझने में आसानी होगी और अपनी लाइफ को वो कुछ बेहतर तरीके से पहले से प्लान कर पाएंगे। और जितने भी नाजरीन ने प्रोग्राम को अब देखा उन सबका बहुत बहुत अगेन शुक्रिया। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ सजेशन देना चाहे प्रोग्राम में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। अगर आप इजाजत हो, वैसे टाइम बहुत कम खत्म लेके हो चुका है। एक जो है आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं सुकून कल्ब, मेरी अपनी एक सजेशन है। तो मैं खुद अमल भी इस पर करती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने अंदर अपने कल्ब को पहली बात है जिंदा करें, अपने अंदर एहसास को जिंदा करें। एहसास को जिंदा करेंगे तो आपका जो है आप सुकून दे भी सकेंगे, आपको सुकून मिलेगा भी। एक छोटी सी बिल्कुल 1 मिनट में मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता देती हूँ। एक शख्स है, वो आपने शायद सुनी भी होगी, वो किसी बाबा जी के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे आप सोना बनाने का नुस्खा जो है वो बता दें, क्योंकि मैं सुकून हासिल करना चाहता हूँ, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदूंगा और मुझे सुकून मिल जाएगा। तो वो बाबा जी कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें चीज़ें नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे तुम्हें ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाएगा। मैं तुम्हें इंसान से बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूँ। तो छोटी छोटी बातें वो उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है अगर तुम्हारे अंदर, अगर अपने आप को तुम पहली बात है जानो, अगर तुम्हारे अंदर अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर तुम नफरत पैदा हो रही है, अगर तुम उसे चिढ़ रहे हो, तो ये तुम जान लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और अगर तुम्हारे दिल के अंदर दुश्मनों के लिए भी रहम पैदा हो रहा है, तो ये तुम जानो कि अल्लाह तुमसे राजी है। बिला ज़रूरत तुम सच मत बोलो, क्योंकि ये फसाद पैदा कर देता है। अगर तुम मुफ्ती हो तो बिला ज़रूरत फतवा मत दो, इससे भी फसाद पैदा हो जाता है। और अगर ये अल्लाह की सुन्नत है यासिर कि अगर आपकी ज़िंदगी से कोई जाना चाहता है तो उसको जाने दें, उस पर फैसला छोड़ दें, उस वक्त तक उससे मत छोड़ें जब तक वो आपको छोड़ना न चाहे, उसके ऊपर छोड़ दें। और अगर कोई वापस आना चाहता है तो उसे वापस आने दें, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। और छोटी छोटी बातों से वो बताते हैं कि वलियों में बैठोगे तो वली हो जाओगे, चोरों में बैठोगे तो चोर हो जाओगे। अपने दिल को जिंदा करें, अपने कल्ब को जिंदा करें, एहसास को जिंदा करें, इससे इंसानियत का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। और जैसे मौलाना रूम ने फरमाया था, वो हमारा वो क्वेश्चन रह गया कि किस तरीके से हम यक ज़बान कल्ब जो है ही इंसानी तरक्की का राज है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बेसिकली ज़ुबान का मकसद क्या होता है कि हम मानी से, यानी कि जो मतालिब हैं, अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर सकूं। लेकिन जब हम दिल की ज़ुबान से यासिर बात करते हैं, जब हम ज़बान कल्ब से बात करते हैं, जिसमें इंसान की तरक्की और इंसान के सुकून का राज है। क्योंकि देखें, आप लॉजिक कितनी लड़ा लेंगे, कितनी मंतक लड़ा, आप हकीकत का इल्म हासिल नहीं कर सकते, आप हकीकत को पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अक्ल महदूद है। आप दिल से पहुंचेंगे, आप मन से पहुंचेंगे, और आप जब मन की साइंस को समझेंगे, मन के मौसमों को समझेंगे, तो आपको सुकून कल्ब भी समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपने लास्ट में जो कहा कि मन के मौसम को ही तो समझने की जरूरत है। तो वो ईयर एंड शोल्डर की मैं बात कर रहा था, बेसिकली उसी की कमी है कि जब हम दोस्तों को टाइम देना शुरू कर देंगे तो उनके हर मौसम को हम समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे भी बुरे भी, उनके इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लें, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनके मौसमों को समझने की कोशिश करें और अपनी और उनकी जिंदगी आसानी की तरफ लेकर जाएं। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को जरूर लाइक कीजिएगा फेसबुक पेज पर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज हमारा जो मैसेज है वो सोशल बेटरमेंट का है। तो आपकी शेयरिंग से और आपके लाइक से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।